अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु व हुवा खातमुन नबिय्यीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अला जमील अन्बिया'i वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद। फगु को दरमंदो औरिदुंको नारिनौ ज़नानौ अल्लाह अज़्ज़ व जल सरा ज़मूंगा पखपल खूब ईमान खुशाला साथा। अल्लाह अज़्ज़ व जल दे सुमर मुमिनान मुसलमानान तर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी वफ़ात हुई। अल्लाह अज़्ज़ व जल दहागी मग़फ़िरत नसीब की, मग़फ़िरत न पस अल्लाह पाक दहागी दर्जात बुलंद की। सुमर मुमिनान मुसलमानान नारीना ज़नाना पमक़दज़मक जोंदिनी आरातुन के सुमर नस्ल नदी आओ दर क़यामत पूरी बानूर काफिरान मुशरिकान के द गैर मज़हब नबा अल्लाह पाक दहागी हिदायत नसीब कई मुसलमानी की बान अल्लाह पाक दे दागी हम द द्वाड़ो जहानों द खैरों द खुशालो फैसलियों की बेजाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन। पगु कदर मंदो औरिदुन को नारिनौ ज़नानौ ज़मून द जुमे द बयान मौजू द कबर हाल अहवाल द कबर अज़ाबुना द अज़ाबुनो वजूहात या द कबर द अज़ाब न द निजात वजूहात बयानीगी ख़ुद मौके मुनासिबत सरा चिदा मियाश मुबारक द शाबानुल मुअज़्ज़म द औ दा द रोज़े मुबारक द पारा मुक़द्दिमा दा द मियाश मुबारक औ पदी के द ख़ास वक्त द पिंजलसम शपे द शाबान मुबारक जो सो खबर तो सबा नन जिक्र की इंशाअल्लाह। कदरमंदो आम रवायत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई तहज्जुद को वक्त के अल्लाह पाक दशपी आखिरने हिस्सा मतलब अल्लाह पाक को दशपी आखिरने हिस्सा की दे बिला कैफ कमा यली को बिशानी ही अवलनी आसमान ता राकुजीगी रानिज़दीकीगी पर मिकदार दलांदिनी आसमान खपल बंदगान ता खपल मखलूक ता चाहे सोचता चे सो वाड़ी चीज़ वाला वर्कम आया सूद बीमार ची माना शिफा वाड़ी द बीमार है ना खलासे वाड़ी चीज़ दा हागा बीमार है ना खलास कमा आया सो को मुसीबत के अख्ता सोचता दा माँ बंदा चे माँ तो दुआओं की माना वाड़ी जा हागा दा मुसीबत ना खलास कम आया सोचता चे कर्ज वर पूरी हुई डेर द्रुन कर्ज हुई आगा कर्ज खलासूल ना आजिज हुई कमजोरी हुई सोचता चे दा हागा दा कर्ज द खलासे सा असबाब बराबर को सोचता सा हाजत इश्ता चे जा दागी हाजत पूरा कम सोचता गुनाहगार चे माना इस्तिग़फ़ार माता तौबा बासी माना माफ़ी वाड़ी चे ज़वर तो माफ़ी कमा वगैरह ज़ालिकुम द हर यव इंसान खपल ज़रूरत और द हक़ी मुताबिक आवाज़ुना और द हक़ी मुताबिक द अल्लाह पाक तरफ ना जवाबुना तासू वाड़ी ज़बेदर को दाखो आम द हर यव शपी मुबारक दाराजी जिसो कम द तहज्जुद पे वक्त के पासी सदुआ कई नो अल्लाह पाक द दुआ ज़रूर कबलई ज़रूर भी ज़रूरी कबलई द दुआ द कबल दो बया नखी सहागा खलक चे मुंगा कमा दुआओं को बेअनी ही जो मागा टेम कनी पर सबा खुद खाम खा चे आगाकार शवी नो या पके द अल्लाह पाक द तरफ ना हिकमत हुई चे द आगाकार के मौजूदा वक्त के इंसान खैर नहीं हुई मौजूदा वक्त के पके शर हुई बात के पके खैर व तपीखीगी नो अल्लाह पाक द वक्त द मौके मुनासिबत सरा दहा दुआ कबूल शवी पहले नहीं वर ये की बात की याद दे इंसान पर हक़ी के अड़ो खैर भी ना तकरीबन अवलने सिपारे के
सूरत बकरा کې الله عز وجل فرمایي چې ډیر وخت انسان وایي چې دې کار کې زما خیر دی خو په هغه کې د د لپاره شر وي او ډیر ځل انسان وایي چې دې کار کې زما خیر نشته زما پکې شر دی خو په دې کې د هغه خیر وي نو ډېرې داسې دعاګانې د هغې په بابت کې الله پاک قبلوي چې یو کار کې د انسان خیر نه وي نو د هغه دعای قبول شي د بل څه مصیبت را روانې وي هغه مصیبت نه الله پاک ختم کړي د دې دعا په برکت باندې یا هماغه حکمت عملی چې بعد کې دا دعا قبول شي موجوده پکې شر وي بعد کې خیر وي بعد کې قبول شي او کدا سم نه وي نو دا دعا ذخیره شي د قیامت ورځ پورې د قیامت په ورځ باندې چې چا کومې دعاګانې په دنیا کې نه وي قبول شوي دله بدني ورکول کېږي د قیامت په ورځ باندې چې کله هر انسان خپلې بدلې د قیامت په ورځ باندې وګوري د هغه دعاګانو چې کومې په دعا کې دنیا کې نه قبول شوي نو هغه وخت به انسان افسوس کوي چې ارمان به کوي افسوس به کوي چې زما په دنیا کې یو دعا هم نه وي قبول شوې ټولې دعاګانې زما آخرت ته پاتې شوي نو دغه دعاګانو وخت دا شعبان معظم او په دې کې بیا 15مه شپه د شعبان المعظم ده چې هغې ته شب برات هم ویل کېږي برات ویل کېږي خلاصي ته چې په دغه شپه باندې الله پاک ډېر مسلمانان جهنميانو ته خلاصي ورکوي د جهنم د اور نه د جهنميانو د لیست نه د هغې نومونه ویستلی کېږي د هغې مغفرت کېږي خو د هغې په باره کې ډېر داسې احادیث مبارک دي چې ډېر داسې خلک دي چې د هغې په دغه شپه باندې هم خلاصې د جهنم نه نه کېږي د هغې بخښنه نه کېږي حضرت ابو ثعلبه رضی الله تعالی عنہ نا روایت دی چې الله پاک 15مه شپه د شعبان باندې आवाज کوي چې څوک شته بخښنې والا چې زه ورته بخښنه وکړم څوک شته چې هغه مغفرت وغواړي زه ورله مغفرت ورکړم او په دې شپه باندې مؤمنانو مسلمانانو لا چې کوم پاک وي نیک وي هغې کې ځای وي د هغې بخښنه کېږي چې کوم مؤمنان مسلمانان وي هغې ته لږ ډیل ورکولی کېږي د کافرانو او د مشرکانو پکې په دې شپه باندې بخښنه نه کېږي د ډیل دا مطلب چې هغې باندې په هغه شپه باندې عذاب نه نازلېږي په 15مه شپه باندې په دې باندې اور نه نازلېږي الله پاکې مری کې نه نیسي یا یو ګناه کار کې اخته وي په هغه ګناه باندې یې همدغه شانتې د خلکو په مخ کې شرمۍ نه دله موقع ورکوي دله ډیل ورکوي چې دې توبه وباسي د دې خپلو کارونو نه د دې غلطو اعمالو نه غلطو افعالو نه دې توبه وباسي ځان ته نو ساتي چې بل ځل دته بخښنه وشي ډېر احادیث مبارک متعدد را نقل شوي دي یو هغه خلک چې په دې شپه باندې هغې ته بخښنه نه کېږي یو پکې د والدینو نافرمان دی چې څوک د خپل مور او پلار خبره نه مني د هغې هم په دې شپه باندې بخښنه نه کېږي تاسو ته تفصیلي بیان شوی په دې باندې هم چې د مور او پلار خبره منل په کم ټیم کې او په کم ټیم کې نه کومه خبره به مني کومه خبره به نه مني په کومه خبره نه منلو باندې الله پاک تا نه نیسي په دې باندې تاسو ته مفصل بیانونه په تېرو جمعو کې شوي دي خو مختصرا په هغه اعمالو باندې په هغه افعالو باندې په هغه ویناګانو باندې به الله پاک تاسو نه نیسي چې تاسو د مور او پلار خبره نه منئ په هغه څیزونو کې چې هغه تاسو باندې کفر کوي یا په تاسو باندې شرک کوي او تاسو د هغې دا خبره نه منئ نو الله پاک به تاسو په هغې باندې نه نیسي تر دې پورې راځي چې خدای مکعه د چا مور او پلار کافران وي مشرکان وي او هغې درته وایي چې ما به مندر ته بوځي ما به کلیسا ته بوځي ما به چرچ ته بوځي ما به د مختلفو غرض مسلمانانو نه علاوه چې هر یو مذهب والی خپل عبادتګاه درته یاده کړي چې ما به هلته بوځي نو ستا په غاړه دي چې ته به د دې دا خبره منې هلته درته وایي چې ما سره دننه شه ته هم عبادت وکړه
دا خبره به نه مني په دې باندې دی الله پاک نه نیسي نورې که په همدا شان نشي تللی ګاډي خو پرېږده همدا شانتې نشي تللی اوس د ګاډي نور څه ني په شا به بوځي خو دا خبره به مني ولې ستا والدین دي ستا مور او پلار دي خبره به هغه نه مني چې د کفر ده او د شرک ده په دې باندې الله پاک بیا تا نه نیسي په دغه شپه باندې د والدینو نافرمانو ته هم بخښنه نه کېږي نن سبا د موږ هر یو ځوان او ځوانه خپل ځان ته وګورو خپلو خبرو ته وګورو خپلو اعمالو ته وګورو چې زموږ د خپلو مشرانو سره څنګه الیک سلیک دی موږ هغوی سره څنګه رویه کوو موږ د خپلو پلارانو یا د خپلو میندو څنګه خبره منو چې کله آواز وکړي زمړه یا زمړې یا یو څه ناڅه ورته جوړه کړو چې زه نشم تللی زه په دې کار کې اخته یم نو هغه مور د ډېرې مینې د وجې نه یا پلار د ډېرې مینې د وجې نه پې باندې بل اواز هم نه کوي د ډېرې مینې د وجې نه او نن سبا څه شی دي د ډېرې یارې د وجې نه مور او پلار بل اواز نه کوي هسې نه چې زه ورته اوس بیا اواز وکړم دی غوسه هم نه کړي هسې نه چې زه اوس بیا ورته یم چې راشه دا کار وکړه دی ما ته کنځلو نه کړي هسې نه چې ورته یم چې راشه دا کار وکړه دی په ما ګزارو نه کړي هسې نه چې زه ورته یم راشه دا کار وکړه هسې نه چې ما پسې ټوپک او تماچه راوالي هسې نه چې ورته یم راشه دا کار وکړه ما اونلي شوي دي داسې ځکه نن سبا میندې او پلاران یېرېږي د خپل نوي نسل نه د خپلو بچو نه یېرېږي د دغه یارې د وجې نه د دغه ظلم د خپلو بچو د خپل مور او پلار سره د دغه ظلم د وجې نه الله پاک دې ته بخښنه نه کوي بخښنه به کېږي هغه چا ته چې څوک د خپل مور او پلار فرمانبرداره وي مور او پلار ورته دعا کوي نو د هغې بخښنه به کېږي هر څه دې پوره روجي دې پوره منځونه دې پوره تلاوتونه دې پوره نفلونه دې پوره خو اوږدې 500 نه زر نه 5,000 او 5,000 نه 10,000 تسبیح دي چا په لاس کې نیولي د مور او پلار نافرماني بخښنه نشته یو پکې هغه انسان دی چې هغه زانی دی دا خبره نر او ښځو دواړو دپاره دي د هلک او جنۍ دواړو دپاره دي زناکار نر ښځې چې هغې زناګانې کوي دا هغې هم په دې شپه باندې بخښنه نه کېږي دا هغې ته هم بخښنه نشته هر څه دې پوره زکاتونه دې هم ورکوي روجې دې هم نیسي خیراتونه دې هم کوي زناکار دی په دې شپه باندې بخښنه نشته هر څه پوره دي زنا هم نه کوي د مور او پلار هم فرمانبرداره دی منځونه هم صحیح کوي هر څه ټیک ټاک دي کاغذونه ټول پوره دي ډاکومنټس پوره دي خو شرابي دی جی عادي شرابي دی عادي شرابي مطلب د شرابو عادت یې اخیستی دی هغه د بیمارۍ د وجې نه عادي شرابي دی د خوند د وجې نشې د وجې نه څکي چې زما رنګ لږ سور وي چې زما سترګې لږې سرې وي عادي شرابي هم په دې شپه باندې بخښنه نه کېږي کوشش کوئ قدرمندو چې په دې شپه باندې ډېر عبادت وکړئ ځکه چې دا هغه شپه ده په دې باندې د جهنمیانو نه نومونه جنتیانو ته راوړي هر انسان اول زه او بیا بل خپل ګریوان کې وګورو خپل ځان ته وګورو په خپل حال باندې نظر واچو په خپلو اعمالو باندې نظر واچو زموږ هر قدم زموږ هر نظر زموږ هر نوړی د حرامو نه ډکه د غیبت نه ډکه د ګناهونو نه ډکه د تاویلو ماویلو نه ډکه د بل حق خوړو نه بغیر زموږ بل څه کار ني نو کوشش چې اول موږ د دې هر څه نه توبه وباسو بیا به الله پاک موږ ته بخښنه کوي په دغه شپه باندې د دغه شپې په باره کې متعدد روایات د علماء کرامو را نقل دي چې کوم نفلونه وکړو څومره نفلونه وکړو نو زما خپل سوچ او زما خپله وینا دا ده چې څومره زیات کولی شئ اکثره خلک وایي شپږ وکئ اووه وکئ دا خاص عمل وکئ دا وکئ بلکل وکئ زه د هغې نه څوک نه منع کوم خو بیا به چې دوی خپل ځان ته وګورو چې همدا یو شپه ده او په دې کې مونږ صرف شپږ وکړو نو زمونږ مسلماني دا شوه زمونږ ښېګړه دا شوه چې یو شپه دې وي او په هغې کې دې مونږ د شمار
بار کار وکړو. علامه اقبال رحمت الله علیه د اردو یو شعر دی معنی هیر دی وایي زه به په تسبو باندې د هغه چا نوم شمارمه چې څوک ماله بې شماره نعمتونه راکوي نو زه به په تسبو باندې د هغه نوم شمارمه. زه چې د هغه ذکر کوم دا به زه شمارمه چې ما باندې نعمتونه بې شماره دي زه د هغه ذکر ولې وشمارم. دې پورې چې په دې شپه باندې څومره کولی شئ بالکل وکړئ. په خاص طریقې سره څوک وایي چې 3 رکعاته هر رکعت کې به 3 ځل کل ووایي، څوک وایي چې سورت فاتحې نه بعد به یو ځل آیت الکرسی 3 ځل بیا آیت الکرسی ورپسې وایي، څوک وایي چې په یو رکعت کې به 10 ځل کل ووایي، څوک وایي چې په یو رکعت کې به 50 ځل کل ووایي. دا 2 رکعاته وي، دا نور 12 رکعاته وي، دا نور 4 رکعاته وي. وکړئ دغه مو کوي خو چې نور څومره زیات کولی شي وکړئ. تلاوت کولی شي وکړئ، درود شریف ویلی شي وکړئ، ځکه چې دا یو شپه ده. خو د یو څه خیال پکې ساتئ ځان له به زور نه ورکوي. دا یو شپه ده خو ځان له به زور هم نه ورکوي. ولې د ځان حفاظت هم فرض دی چې بیا دومره وکړئ چې بیا سبا د خپلې ډیوټۍ نه پې باندې وځئ نو آب هم نه کوئ چې الله پاک بیا د خپلې د ډیوټۍ بیا تپوس کوي سبا پردی نوکري او تا ته پکې د چوټۍ اجازت وي چوټي پکې کولی شي. ټوله شپه عبادت وکړه په سبا باندې بیا روژه ونیسه او ښه نره چوټي وکړه خو چې هلته اجازت وي اعلی چې د کامچوري نه وي پکې که د کامچورۍ خبره پکې راغله د چوټۍ اجازت نه و ته چوټي وکړه نو الله پاک به بیا د دې هم تپوس کوي. صحیح ده د شپې عبادت به اجر ملو شي، د روژې اجر به ملو شي خو د دې تپوس به سر کې کېږي. عبادت وکړئ، نفلونه وکړئ څومره چې زیات کولی شئ. دا درته په دې حساب باندې وایم چې موږ ته علما کرام زموږ اساتذه کرام مسله بیانوي چې کله سحر مونځ کې د سحر مونځ هغه نور راختو ټیم وي، مکروه ټیم وي، څوک راشي درنه تپوس وکړي چې استاد جي مونځ کېږي که نه کېږي نو ته به هغه انسان ته وګورې یا به دا انسان مونځګزاره وي عام روټین کې د سحر مونځ راځي دا نن پې باندې ناوخته شو نو دغسې انسان ته به ته ووایې چې دا اوس مکروه ټیم دی ته مونځ مه کوه چې کله نور روخیږي بیا به ته وکړې پوهېږي چې دې بات کې کوي نو هغه ته مسله داسې وکړي چې پوهېږي چې نه کوي مونځ همدا یو ځل راغو همدا یو ځل چېرته بس راخطا شو راغو او ته که اوس ورته وایې چې یاره اوس مه کوه وروسته وکړه نو پوهېږي چې نه کوي نو ورته وایه واو کېږي هله زر وکړه ناوخته دی پرېږده چې د الله پاک ته دا اوس سجده کېږي نو په دغه نیت باندې وایم چې نور خاص هم زموږ دغه حل دی هغه فرض منځونه هم زموږ دغه حل دی خو چې په یو شپه باندې عبادت کېږي چې سم عبادت خو شي بیا که نه 2 رکعاته وکړئ یو رکعت کې 50 ځل کلمو صورت ووایي بېشکه ووایي 4 رکعاته نفل مونځ وکړئ یو رکعت کې 10 ځل کلمو صورت ووایي بېشکه وکړئ 12 رکعاته نفل وکړئ هر رکعت کې 3 ځل کلمو ووایي بېشکه وکړئ 2 رکعاته وکړئ هغه مې درته ویلي خو که بیا نور څومره زیات کولی شي ځکه چې همدا یو شپه ده نور پس هم زموږ دغه حل دی څومره چې زیات کولی شئ هغه وکړئ. پښتو کې څومره چې پکې چیني زیاتې څومره ګوړه زیاتې شربت به هماغه عمره خوږېږي. دا نه ده چې څوک صرف دا 2 رکعاته وکړي دا نور ورپسې زیاتوي بیا نو د هغې ثواب نشته. څومره چې زیاتوئ تاسو ته به د هغې ثواب میلاویږي. دا څو خبرې مو کې الله پاک دې په اول ماله بیا تاسو ټولو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. په الفاظو کې مانه څه کمې زیاتې شوي الله عز وجل دې په کلام راته عافیه راکړي دعا کوي ای الله زموږ ګناهونه معاف کړي شرمندګي د دعاو جهنم وساتي دی الله هغه لوی رای شرمندګي سختۍ ګامنه وساتي یا الله کبر رنګ عذابونه وساتي یا الله د مبارک میاشت بی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما به نبی علیہ السلام نه کتو په نور میاشتو کې د سیوا د دې میاشت نه چې په دې میاشت کې به نبی علیہ السلام روزي ډېرې زیاتې نه وي او نبی علیہ السلام به فرمایي چې دا مقدمه د رمضان مبارک د میاشتې دپاره ده مطلب په هغې کې ډېرې میاشت په هغې کې ټوله میاشت روژه وي په دې کې روجې ونیسئ چې د هغې میاشتې دپاره عادت شئ نو کوشش دا وکړئ چې په دې کې څومره روجې نیوی شي روجې ونیسئ. بل حدیث مبارکه چې د نبی علیه السلام یو سنت ادا شي نو په هغې باندې د 100 شهیدانو د اجر او ثواب بدنې میلاویږي نو یو روجې باندې هغه د روجې خپل ثوابونه دي یو طرف ته د نبی علیه السلام سنتو په سوچ باندې چې ونیولی شي
سنت مدا شو روزه ونیولې شوه نو په دې باندې الله پاک ډېر اجرونه ثوابونه ورکوي کوشش وکړئ څومره روزې نیوی شي روزې ونیسئ او په دې 15مه شپه باندې بیا تاسو عبادتونه وکړئ دا نه وایم چې دا کله ده دا 15مه شپه کله ده 15مه ورځ کله ده په دې بیان کې نه وایم دپاره دی چې بیا ما نه تاسو تپوس وکړئ چې بیا ما ته پته ولګي زموږ بیان اوري څوک او په دې باندې عمل څوک کوي نه به ما نه بیا تاسو ځان له تپوس کوئ یا به ورته بیا ځان له ویم چې تاسو کې لږ شوق پیدا شي هغه به اوس هم درته ما ته ښه پته ده اوس درته نه بعد کې ما نه تپوس وکړئ 15مه شپه کله ده او 15مه ورځ کله ده چې روژه کله ونیسو عبادت کله وکړو نو الله پاک دې مونږ له تاسو ټول الله پاک د صحیح طریقې سره عبادت توفیق را نصیب کړي چې داسې عبادت وکړو چې الله خپل ځان در باندې وبخو خپل چمګاوند خپل کور والا در باندې وبخو ټول مؤمنان مسلمانان در باندې وبخو داسې در باندې وبخو چې بیا مونږ نه څه د ګناه عمل ونشي کینس کیس مونږ نه هم شي چې الله بیا مونږ د توبې د استغفار توفیق راکړي چې الله داسې د عبادت وکړو چې الله کله مړ شو مونږ سره د قبر کې مونږ سره د خیر معاملې وکړي یا الله داسې عبادت وکړو چې د قبر عذابونه مونږ له په باندې ته د هغې نه خلاصې را نصیب کړي داسې عبادت وکړو داسې دعاګانې وکړو څومره چې مسلمانان وفات شوي زموږ په خپل خپلوانو کې نارینه او زنانو کې که خپل دي که پردي دي که په مخ د ځمکه هر ځای کې مسلمانان وفات شوي دي زموږ په دعا باندې الله د هغې مغفرت نصیب شي یا الله داسې عبادت توفیق مونږ له را نصیب کړي یا الله داسې عبادت او دعاګانو توفیق مونږ را نصیب کړي چې هغه قبول شي زموږ په باران له یا الله روغ صحت ته الله ته ورکړي په باندې داسې دعاګانې عبادتونه وکړو چې الله د خپل غني در نه علاوه د خپل مخلوق د درد محتاجان یا الله ابدا اوس مونږ یا الله ته نه ته وساتي یا الله ډېرې دعاګانې دي ډېر حاجتونه دي اوس زموږ په زړه کې دي د وخت د کامۍ د وجې نشو ویلی مونږ ډېرې دعاګانې مخکې غوښتې دي بعد کې بیا نه غواړو یا الله ته زموږ رب یې ته زموږ مالک یې ته زموږ خالق یې ته زموږ یا الله هر څه هر څه زموږ ټول ضرورتونه به یا الله ته پوره کړې یا الله زموږ هغه دعاګانې هغه ضرورتونه چې کوم مونږ ته اوسیات دي کوم مونږ نه اوس هیر دي بعد کې به یادېږي یا الله تا ته د هغې اوس نه پته ده زموږ هغه دعاګانې زموږ هغه حاجتونه زموږ هغه ضرورتونه اوس نه یا الله پوره کړي ډېر داسې زموږ په مجلس کې په کورونو کې هسپتالونو کې ډېر زموږ داسې مشران دي کشران دي نارینه دي زنانه دي یا الله په بیماریانو کې اوس هم اخته دي یا الله هغې لا د خپلې لاړې ورته دارو کړي د بیماریانو رخصتونه نصیب کړي په بعد کې به مونږ داسې په بیماریانو کې اخته کېږو چې الله د هغه به لاعلاج وي هغه به د شرمندګۍ باعث وي یا الله مونږ بعد کې هم درته دعا اوس نه کوو چې هغه مونږ د هغه ټولو بیماریانو نه الله په خپل زمان کې وساتي یا ستار استرنا بسترک الجمیل یا ستار استرنا بسترک الجمیل یا ستار استرنا بسترک الجمیل او اخره خاتمه زموږ د ټولو کلمې طیبې ایمان بالخیر سره کلمې طیبې سره وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم